But it could well have been that as Jesus hung there, he could remember all the some of these things from the Old Testament, particularly perhaps the life of Joseph. Наверное, пока Иисус там был на кресте, он размышлял об Иосифе и его страданиях. And of those two companions of Joseph in the prison. Наверное, он размышлял, что вот у меня есть два человека, разбойники со мной, здесь на кресте, там как у Иосифа в тюрьме, был и тоже как два человека с ним. Of which, as we know, one was to suffer death as a result of from just a few days later, one was to die, the other was to be saved, to be redeemed. И похоже тоже в том, что из этих двух здесь в тюрьме один умер, другой как-то спаслись. But when we look at the little detail here, that in chapter 40 and sorry, let's just find it. We're told that they each had a dream, and Они оба видели сон. And this is what Joseph says to the king's cupbearer. This is the interpretation of your dream, and with this little detail that comes later, within 3 days Pharaoh will lift up your head and restore you to your office, and you shall place Pharaoh's cup in his hand, just as you used to do when you were his cupbearer. Вот в 12-13 стихе у нас есть там толкование, то, что снился этого веноча. Через 3 дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебе на место твоей, и ты подашь чашу фараону в руку его. And then verse 14, but, Joseph says, remember me when it is well with you. Please do me the kindness to make mention of me to Pharaoh and to get me out of this place. Вспомните меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни об мне фараону, и выведи меня из этого дома. For in fact I was stolen out of the land of the Hebrews, and here also I have done nothing that they should have put me into the dungeon. Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что вы бросить меня в темницу. We can see the likeness here, can't we, of Joseph, who had done no wrong, and yet he had to suffer this imprisonment. Это так как Иисус, он тоже не согрешил, так как Иосиф здесь сказал, и здесь ничего не сделал, за что. The other two had deserved that imprisonment. Другие как-то заслужили, это два человека заслужили своих наказаний. And in some way these two men represented the whole of humanity. Этих два человека, наверное, как-то представляют вес человечества. A little picture, really, of the ministry of Jesus there in the prison. Иисуса, мы здесь видим здесь историю Иосифа в тюрьме. I wonder how Jesus felt when the very words that Joseph had used in prison were repeated by the thief on the cross. Интересно, что разбойник на кресте, в принципе, повторился слов этого человека, который был в тюрьме с Иосифом. Lord, remember me when you come into your kingdom. Но он повторил именно слов Иосифа, пока он был в тюрьме.
когда он сказал, упоминай меня, Господи, вы помните, тот разбойник на кресте сказал, подумай обо мне, когда ты будешь в твоем царстве. И здесь это цитата, кажется, из того, что Иосиф сказал, упомяни обо мне фараону, но когда хорошо тебе будет. And that's an illustration of the kind of comfort that God can give when we go through trials and tribulations. Very often, something surprising comes out. And I think perhaps this was a surprise for Jesus. Это, наверное, было бы неожиданное утешение для Иисуса, когда он слышал эти слова. Он думал бы, ой, это именно слов Иосифа, пока он был в тюрьме. И я именно об этом как раз размышлял. Because Jesus knew the story of Joseph. Иисус, конечно, прекрасно знал историю Иосифа. So what a boost of faith. What a boost for the faith of the Lord Jesus. Это было бы для Иисуса на самом деле ободрение. Now, Jesus chose to help us to remember him two symbols, bread and wine. Иисус решил дать нам две символы, хлеб и вино, чтобы напоминать его жертвы. Perhaps it's not a coincidence that the two people who were in prison with Joseph were the butler, the cupbearer, the one who bore the wine to the king, and the baker, the one who made the bread. И не может быть случайность, что здесь в тюрьме с Иосифом был винодар, как-то чаша, вино и виночерп, извиняюсь, и хлебодар с хлебом. Хлеб и вино. And these two emblems were very simple but powerful illustrations of the work and life and ministry of Jesus. Так, это хлеб и вино, как мы знаем, представляет все его служение Иисуса. To help us as we prepare to share the bread and wine, I'd just like to take a few thoughts from the Gospel of John. И чтобы дальше как-то приготовить нам для мнения хлеба, я хотел как раз поделить с вами некоторые мысли из Евангелия от Иоанна. And as we read these words, we can think of Joseph and his experiences. Которые тоже немножко похожи к Иосифу и его опыту. The first quotation is from John chapter 1 and verse 11. От Иоанна, 1 глава, 11 стих. He came to his own, and his own received him not. Пришел к своим, и свои его не приняли. That was an experience of Joseph, wasn't it? Именно то, что он сделал с Иосифом. In fact, that was the time when Joseph was put into the pit. Это именно когда они бросили Иосиф на рыбак, как на смерть, могилу. One of the experiences of the Lord Jesus, of course, was to actually he descended. He came down from heaven. He was the bread that came down from heaven, and he descended to the lowest point. Хотя в символическом плане Иисус послан с небеса, он как-то не сходил в духовном плане, самом низком уровне, чувствуя себя как даже грешник, хотя он не был. We can see this illustrated in the life of Joseph in 3 stages. Мы это видим в 3 этапах жизни Иосифа. He goes down into the pit when his brothers, just before they sell him as a slave into Egypt. Он не сходил в рыбак, когда его братья бросили ему туда. Then he goes down into Egypt. Потом опять написано, что он как-то не сходил в Египте. And then there is a further descent when he is, for no fault of his own, put into prison. И дальше, даже ниже в темницу в Египте. Each of these 3 occasions, experiences, must have been
Joseph must have felt them tragic in his life as each experience followed another. Иосиф, конечно, думал бы, что моя жизнь это вообще трагедия. Это проблем за проблем, унижение за унижение. And Joseph had to wait patiently to know why it was happening to him. И ему придется ждать с терпением до того, что он понял, что Бог имел в виду с ним. With the Lord Jesus, he knew why it was happening to him. Иисус, конечно, знал, почему это случилось с ним. Jesus sought his brethren, as Joseph did. А как Иосиф поискал своих братьев, Иисус и тоже поискал своих братьев. Jesus knew what it was going to involve. Иисус признал, что это значило бы, то есть смерть. But he had those beautiful patterns from the Old Testament to show him what he had to do and also to encourage him in it. Но для Иисуса Иосиф был для него какой-то образец. И из-за этого, и столько другие, он понял то, что будет для него унижение и потом слава. So let's just think of these symbols of bread and wine and just go a little further into the Gospel of John to chapter 6. Ближе к преломлению хлеба от Иоанна 6 глава. Chapter 6 is an interesting chapter. It is the feeding of the 5,000, the multiplication of loaves, the multiplication of bread. Читаем, как Иисус размножил хлеба, когда Он покормил 5000 человек. Which of course was illustrated back in Genesis when Joseph became the prime minister, the leader who was able to distribute the bread, the corn. Иосиф, конечно, то же самое сделал. Он практически размножил хлеба и раздал всем, которые были в городе. И это тоже здесь. Они все голодали за хлеба. Иисус размножил и раздал всем. And in John, that chapter and verse 51, 51 стихе, Jesus says, I am the living bread Я хлеб живой, шедший с небес. that came down from heaven. Whoever eats of this bread will live forever, and the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. So the bread symbolizes the flesh of Jesus, Хлеб тогда предоставляет в этом плане плоть Иисуса, which at his lowest point, equivalent to Joseph being put in prison, he gave up for the life of the world. который Иисус отдал на кресте за жизнь, в принципе, мир. This is illustrated in John chapter 12, Иоанна 12, verse 24. 24. I'll just read 24 to 26. Very truly, I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a single grain. But if it dies, it bears much fruit. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Just a comparison. And this is what happened with Joseph, of course, because of his sacrificial experience. Это, в принципе, то, что случилось с Иосифом. He was able to provide bread for his brethren. Из-за его страдания он нашел возможность покормить своих братьев хлебом. And when we consider the wine, we will just take a few verses from John chapter 15. Вино от Иоанна 15, where Jesus says, I am the true vine. Иисус сказал в 5 стихе: «Я есть истинная виноградная лоза». And he says that we are the branches.
и мы являемся ветки. So the little story we had in Genesis 40 about the dream of the cupbearer of the vine and the branches, the grapes that he pressed into Pharaoh's cup, that little picture is used here of the Lord Jesus. Кажется, Иисус как-то имел в виду тот сон, который снился этого виночерп, потому что как-то похоже, что лоза, ветви и так далее. And so we who have accepted Jesus as our Saviour Мы, которые приняли Иисуса как наш Спаситель, have become branches of the vine. являемся ветви этого виноградной лозы. And our two new brothers who are joining us Наши две новые братья are also new branches. являются еще ветви в этом лозе. And from the branches Из comes этих ветвей fruit. должен быть плод. And we can only produce fruit by remaining connected to the vine. И мы сможем только быть плодотворны, поскольку мы будем оставаться в лозе, виноградной лозе, то есть во Христе, если мы будем пребывать во Христе. And what we're doing now is helping us to remain connected with the vine. То, что мы делаем через преломление хлеба, это в принципе просто способ, который помогает нам, который поможет нам пребывать во Христе, как ветви в этом виноградной лозе. In order that we can produce fruit. Чтобы мы сможем быть более плодотворными. And just before we share the bread and wine together, I'd just like to go back to a thought that Brother Jeremy raised in his earlier talk. Хочу повторить то, что брат Джереми сказал. In connection with the bride, как относится к этому. the bride Hephzibah, who Jeremy has represented the people of God, the saved people united with him. Jeremy напоминал, что этот невеста представляет народ Божий. And I'd like to look at one verse in Psalm 45 and then another verse in Genesis, and this will be our final thought. Psalm 45 verse 10. 44-й Псалом. Hear, O daughter, consider and incline your ear. Psalm 45 verse 10. Forget your people and your father's house. 11 стих. Слышь, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. And Jeremy explained a little bit about what that meant. Jeremy что-то объяснил значение этого. But it's an unusual phrase, isn't it? Что-то необыкновенная фраза. But it does occur somewhere else in the Bible. Но эта фраза повторяется дальше в Библии, раньше в Библии. It occurs in today's chapter in Genesis, chapter 41. Бытие 41. Verse 51, 41 глава, 51 стих. which says, Joseph named the firstborn Manasseh, for, he said, God has made me forget all my hardship and all my father's house. Иосиф сказал, что Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Так как там псалтирь, то девочка должен как-то забывать все, но весь дом отца ее. And I would suggest this is connected with the mother of Manasseh and Ephraim, the two sons of Joseph.
who was a Gentile, not a Jew at all. Здесь написано Манасий, значение этого имя Манасий. И его мамы была язычница. So just like Hezekiah married Hephzibah, Как Езекия женился на Ефсибах, as a picture of the redeemed bride of Christ, как картина невесты Иисуса, народ Божий. so Joseph married Asenath Иосиф женился на Асенафа. as a picture of the redeemed bride of Christ. Асенаф и тоже является каким-то прообразом невесты Иисуса, то есть народ Божий. And just a little reminder that being united with Christ is the only thing that can make us fruitful. Это связи с Иисусом. Это единственный способ стать плодотворным. The name of the second son of Asenath and Joseph Второй сын Иосифа после Манасы was Ephraim, which means, and just think of everything that happened in the life of Joseph, Ефрем, and just think of everything that happens in our own experience. который означает, And this is our hope, for which we are reminded by what we do now. The name, the meaning of Ephraim. плодовитым. То есть God has made me fruitful in the land of my misfortunes. да, в конце концов, плод будет, поскольку у нас есть тот связи с Иисусом, как мы являемся так, как тут Асенаф, тут язычников, а через того, что у нас есть живое отношение с Иисусом, тогда у нас есть плод, в конце концов. Давайте Бог. Давайте почитаем тогда 1 Коринфянам, 11. Let's go over that in 1 Corinthians, chapter 11. 1 Коринфянам, 11 глава. 1 Коринфянам, 11, 1 Corinthians, chapter 11. We'll be reading from 23 to 29, читает 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив преломил, сказал: примите, ядите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал: сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей, и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение, о себе не рассуждая о теле Господнем. Давайте у нас будет минуточка молчания, чтобы делать именно то, что он сказал. Да испытывает же себя человек. И таким образом мы будем взять хлеб и вино. So let's do what he says in 28, let a man examine himself, and so, that is in that spirit. Let him take of that bread and drink of that cup. And we just have a minute in silence for us to do that.
тот хлеб предоставляет символ тела нашего Господа Иисуса. Давайте помолимся за хлеба. Саша, сможешь пожалуйста, за хлеба? Ну, стоит, пожалуйста. За милость, которую ты оказал всем нам, за то, что ты объединил в Иисусе Христе всех нас, да прославится имя Твое и поможет нам приобрести больше братьев и сестер во славу Твою. За все мы Тебя благодарим, потому что сами по себе мы ничего не можем. Только по Твоей милости за все Тебе слава и аминь.